Good afternoon, dear children. So, in the previous class we discussed about the supplementary reading lesson number 1, the Narayanpur's incident, in which we studied about the great enthusiasm of Indian students prior to independence. You all know that we got independence during the year 1947, and before that you also know that thousands of men and women who had sacrificed their life for the purpose of Mother India, and they let us freedom. That's why it is called as hardly won freedom. Understand? So, it is the duty of every Indian to protect this hardly won freedom itself. Understand? ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬರಹಗಾರರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಆಗಾಗ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಆತುರತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ exposed by Miss Ceci Deshpande, English writer of India herself, and the topic is Narayanpur incident. In the previous class we discussed that as this Narayanpur incident took place, the procession, the stories about the Quit India movement itself. As we know that Quit India movement was taken place by the people of India in 1942 itself, and this was the last ultimatum given by Mahatma Gandhiji, the father of nation. And in that Quit India movement, thousands of men and women had participated, and they were successful later on during the year 1947. And this story reveals about the eagerness of college students to participate in the freedom struggle and to send the British people away from the country, I mean the motherland itself. And as the story begins here, the students decided to have a silent marching, and the marching was very different because there were no slogans, no shouts, just a shuffle of feet and drip of rain was there. And this was because the college students, they had planned not to harm anybody, just to give a warning notice to the British collector himself. ಆಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಅಥವಾ ಚೀರಾಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತರಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅನುಯಾಯಿ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಗೋಸ್ಕರ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದಿರುವಂತಹ ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೋಹನ್ ವಾಸ್ ದ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಸನ್ of 18 years, son to teacher himself and his college friends. One of the college friends was Miss Suman, and Babu and Manju were also there. They were the younger children. Babu was of 13 years and Manju was of 11 years. ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಭಾಳ ಆತುರತೆಯಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು. As the lesson discussed in the yesterday's class itself, we came to know that how Babu and Manju were so eager. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೋಹನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಲ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, especially the college guys, they went on procession and they gave a notice to the British collector, especially the DSP himself. And that deputy sub-inspector of police received that letter, and without even having a glance, he put it in his pocket and ruffled his hair, took off his hat. It means he showed disrespect by laughing loudly, ha ha ha, like this, showing all his teeth. ತನ್ನೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ರೀತಿ ವಕ್ರ ನಗೆಯನ್ನು ಚೆಲ್ತಾನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರೂ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರೇ, ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮರಳಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಕೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕಿ ಜೈ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಹಿ ಶೌಟೆಡ್ ದ ಸ್ಲೋಗನ್, and after that all the students, college students, they returned to their homes silently.
ಬಂದ ಹಾದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಂಬರ್ 5. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ 5th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಈಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಮಂಜು ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಮೋಹನ ಚಳುವಳಿನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನಲ್ವಾ, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೀವಿ, ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರು ಜಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಆ ಮಗು ಪಾಪ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಜು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹುಡುಗಿ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ, ತಂಗಿ ಮೋಹನಂದು. ಏನು ಆ ಮಗು ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೇನಾ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಷ್ಟೇನಾ, ನಾ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಚಳವಳಿ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಗದ್ದಲ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೊಡೆದಾಟ, ಏನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಪ್ಪ, ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಂತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ವೈಸ್, ಇಷ್ಟೇನಾ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು? ಮಂಜು ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಆಯ್ತಂತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅವಳೇನು ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ, ಚಳುವಳಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿ ಬರಹಗಾರರು ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಂತೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು? ನಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರಂತೆ ಅಂತ ಪಾಪ ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬಾಬು ಇರ್ತಾನಲ್ಲೇ ಅಣ್ಣ, ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಡಿಡ್ ಯು ವಾಂಟ್? ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಅಣ್ಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಡಿಡ್ ಯು ವಾಂಟ್? ಇನ್ನೇನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿನಗೆ? ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಆ ಡ್ರಾಮಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕುಣಿಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಏನು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಚಳುವಳಿ ಎಂಬ ಅದು ಹೋರಾಟ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಜಿಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪಾಪ ಹುಡುಗಿಗೇನು ಗೊತ್ತ್ರಿ, ಅದು ಕೇಳ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಾಬು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಮೋರ್ ಯು ವಾಂಟ್? ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಆ ಡ್ರಾಮಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಾಬು ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಸ್ಕಾರ್ನ್ಫುಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಂಗ್ರಿಲಿ. ಸ್ಕಾರ್ನ್ಫುಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿಲಿ, ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ಹೂ ಬಾಬು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಬಾಬು ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಸ್ಕಾರ್ನ್ಫುಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ಅವಾಗ ನೆವರ್ಲೆಸ್ ಹಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹರ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಂಗಿಗೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗದರಿಸ್ದ ಬಿಡ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಅವಳ ಸತ್ಯಾಂಶ, ಅವಳ ಭಾವನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಪಾಪ ಅವನು. ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೋಹನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ವೆನ್ ಮೋಹನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್. ಇವರಿಬ್ಬರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೋಹನ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನಲ್ವಾ, ಮೋಹನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಂಗಿ ತನಗೆ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮೋಹನ ಕೇಳ್ತಾನಂತ ನೋಡಿ. ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬಾಬು ನೋಡಿ, ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೋ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅಣ್ಣ? ಬ್ರದರ್, ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೋ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ? ಅಣ್ಣ, ನಾವು ಮುಂಜಾನೆ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಹೋದ್ರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಹೋದ್ರಿ, ಮತ್ತು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಬಂದಿರಿ, ರಾಮ್ ನಾಮ್ ಸತ್ಯ ಹೋದಾಗ, ಅಲ್ವಾ? ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಗು ಕೇಳುತ್ತೆ. ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೋ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಬ್ರದರ್? ವರ್ ಯು ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ವುಡ್ ಡೂ? ವರ್ ಯು ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ವುಡ್ ಡೂ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆಫ್, ಇದು ಫ್ರೇಸ್. Were you scared of what the police would do? Afraid of. Scared of ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Afraid of, ಭಯಪಡುವ ಅಥವಾ ಅಂಜು ಅಂತೀವಲ್ರಿ, ಅದು ಫ್ರೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನ್ರಿ. ಒಂದು ಪದಕ್ಕೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಿಪೋಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫ್ರೇಸ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ರೇಸ್. ಅಣ್ಣ, why did you go back so quickly? Were you scared of what the police would do? ನನಗೆ ಗೊತ್ತದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯಾಕೋ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಡರ್ಬೋಗ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಏನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಮೋಹನ್ ಸೀಮ್ಡ್ ಇಮೆನ್ಸ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಈ ರೀತಿ ಬಾಬು ಮೋಹನ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮೋಹನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ? ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅವನು ಎಳ್ಳಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲಾಗಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಅವರಿಗೊಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ವ ಇದು, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಏನ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಿ ಸೀಮ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಮೋಹನ್ ಸೀಮ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಹಿ ವಾಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದ.
ಅವ ಏನಂದ ಬಾಬುಗೆ, ಸ್ಕೇರ್ಡ್, ನಾವು ಅಂಜೋದ, ಛೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸ್ಕೇರ್ಡ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್. ನಾವು ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಹೆದರಿಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ. ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಏನ್ರಿ? ಅವರು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬೆನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಓಡಲಿಲ್ಲ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಥೆಗಳಿಲ್ಲ, ಏನ್ರಿ? ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಬಾಬು ತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್, ನಾವು ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಹೆದರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ವೇ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ವೇ ಓನ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ, ನಾವು ಈ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮೊದಲ ಯೋಜನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದಿರಲ್ಲ, ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ವ ನೀವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮೊದಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು? ವಿ ನ್ಯೂ ದೇ ವುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಸ್ ಎಟ್ ದ ಗೇಟ್. ತಮ್ಮ ಬಾಬು, ನಮಗೆ ಮೊದಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಖಂಡಿತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸರು ನಮಗೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅವರ ಗೇಟಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಒಳಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನಮಗೆ ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ DSPಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ಸಲ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟೈತಿ, ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ, ಅದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ವಿ ನ್ಯೂ ದೇ ವುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಸ್ ಎಟ್ ದ ಗೇಟ್. ವಿ ನ್ಯೂ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವೈಲೆಂಟ್. ನಮಗಿದೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಏನು? ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಸ್ ಟು ಬಿ ವೈಲೆಂಟ್. ನಾವು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಒದ್ದು ಜೈಲಿಗೆ ಹಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹಿಂಗಿತ್ತಂದು ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓ ಎಸ್, ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಅಸ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಕುಡ್ ಬೀಟ್ ಅಸ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಲ್ ಅಸ್ ಅವೇ ಟು ಜೈಲ್. What would happen if we shouted loudly, if we entered into the gate forcibly? What would happen? They would beat us up, haul. They would beat us up and haul away. ನಮಗವರು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಜಡಿದು ನಮಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಲ್ವಾ? ನಾವು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತ ರೋಡಿಗೆ ಇಳಿದು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೇನ್ರಿ? ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಥ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಕೈಗೊಂಡಿವಿ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂತ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಜೈಲ್. ನಾವು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಯೋಜನೆ ನಮ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ. ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಜೈಲ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಜೈಲ್, ನಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಎನಿ ವೇ, not until we have given them much more trouble. According to Mohan, what he wanted to do? He wanted to give much more trouble to the British police unless we won't want to go to jail. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ಯದ ನಮ್ಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಏಕೆ 200 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ವಾಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಜೈಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಜನಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ. ಸೊ ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ವಿ ವುಡ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಜೈಲಿಗೆ ಹಟ್ಟುವಂತಹ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದು ಬೈಕಂತಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಈ ಥರ ನಾವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾರ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತು ತಂಗಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಮ್ಮನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. In the family, Amma was there, Babu and Manju also there. They were listening to Mohan's words very interestingly, and Mohan was telling them. What was the point then? ಹೌದಾ, ಹಿಂಗಿತ್ತ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ? ಮತ್ತು ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮದು? What was the point? What was the intention behind that procession? ಆ ಚಳುವಳಿಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತಣ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬಾಬು ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಮೋಹನ್ಗೆ? ಬಾಬು ಆಸ್ಕ್ಡ್. While Manju listened earnestly. While Manju listened very earnestly means interestingly. And earnestly, interestingly. ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ. Interestingly. While Manju listened very interestingly with a great enthusiasm. Her chin cupped in her hands.
ಆ ಮಗು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಲ್ರಿ, ಆ ಮಗು ಹೆಂಗೆ ಕುಂತಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಳ ಗಲ್ಲ, ಚಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಗಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಗಲ್ಲ ಪಾಪ ಈ ಥರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದೆ. ಹರ್ ಚಿನ್ ಕಪ್ ಇನ್ ಹರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಕಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಕುಂತು ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕಥೆಗಳನ್ನು, ಅದು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹರ್ ಚಿನ್ ಕಪ್ ಇನ್ ಹರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾರ್. ಮೋಹನ್ ಏನು ಹೇಳ್ದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾರ್. ಇದು ಸಣ್ಣ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಸಣ್ಣ ಘೋಷಣೆಯಂತೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಯುದ್ಧದ ಘೋಷಣೆ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ದ ಎನಿಮಿ. ಓ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಪೀಪಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವಾರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಆರ್ ದ ಎನಿಮಿ ಹಿಯರ್, ಯು ಆರ್ ದ ಎನಿಮೀಸ್. ಆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು, ರೈಟಿಂಗ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ, ಯು ಆರ್ ಅವರ್ ಎನಿಮೀಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಂತಹ ಮೋಹನ್ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ವಾರ್ ವಿದೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್. ಡು ಯು? ಮೋಹನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬಾಬುವಿನಿಗೆ, ಏನಂತ ನೋಡಿ, ತಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಷಯ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಜೈಘೋಷ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಏನು ಚಳವಳಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ಅದಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ವಾರ್ ವಿದೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್. ಡು ಯು? ಟ್ಯಾಕ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ಯುದ್ಧ ಚಾಲೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮೊದಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ನೀತಿ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಿಟ್ಲರ್ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಗ್ಗೋಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ನಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದಾವು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಒಂದು ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸಿದಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಸಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಎ ಲೆಟರ್ ಬಾಬು. In this way, Mohan described in detail about the intention of their procession. Got it? Now, unless you are Adolf Hitler, ಅಮ್ಮ ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಹೌದು ಮಗ, ಅಮ್ಮನಿಗೂ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಮಗನ ಮೇಲೆ, ಏನ್ರಿ ತಂದೆಯಂತೆ ಮಗ, ಏನ್ರಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಹೋರಾಟಗಾರ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ತಂದೆ ಅಂತೂ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿ ವಾಸ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್. And in the same way, Mohan was there, Babu was there, and Manju also very interesting to participate in the freedom itself. ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಡಾಲ್ಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್. ಹೌದು ಮೋಹನ, ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿನಗೆ ಅಡಾಲ್ಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಯಾಕೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ಅಡಾಲ್ಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್ and fought a very cruel war without any information. ಅದಲ್ವಾ? ಹಿರೋಶಿಮಾ and Nagasaki were bombed. 75,000 people were killed. This is all because of cruelty of Hitler and some other else. ಅದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಿಸ್ಕೋತಾರಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಕಂದ, ನೀನು ಆ ಸಣ್ಣ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಅಡಾಲ್ಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಲಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಕ್ವಿಟ್ಲಿ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್ said with a small smile. Amma, she had been listening to Mohan's words very interestingly, as like as Babu and Manju. She said with a small smile. ಹೌದು ಇಲ್ಲಾದರೆ ಅಡಾಲ್ಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, ಮೋಹನ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ರೈಟ್, ಹೌದಮ್ಮ, ನಿನಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸತ್ಯನೇ, ರೈಟ್, ವಿಚ್ ವಿ ವೇರ್ ನಾಟ್, ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಹೌದಮ್ಮ, ಹೌದು, ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಜಗಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯರ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತೀವಿ, ಏನ್ರಿ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಹೌದಮ್ಮ, ಹೌದು, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಹಿಟ್ಲರ್, ಅವನ ಥರ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಪೇಪರ್ ಯು ಗೇವ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್?
ಹೌದೌದು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು, ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ಸರಿಯೇ. ಬಟ್ ನೀವು ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ DSPಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ವಿಷಯ, ಏನು ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ಮೋಹನ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓ ಅದಾ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ನೋಟಿಸ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟರ್. ಅಮ್ಮ, that was the notice served on the collector as a representative of his majesty's government. Which is the majesty's government here? The British government. ಏನ್ರಿ, ನಾವು ಆ ಪತ್ರ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯ ಪತ್ರ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಅವನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾನೇ ಮುಟ್ತದದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ವ್ ದ ನೋಟಿಸ್ ಆನ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಥ್ರೂ ದ DSP ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ರಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು DSP ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. DSP ಅವರು ಆ ಕಡೆ ತಾನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ನೋಟಿಸ್? ವಾಟ್ ದ ನೋಟಿಸ್ ವಾಸ್ ಹಿಯರ್? The notice was that Mohan and his friends asked the British government to quit India. Henry, asking them to quit India or face the consequences. What is consequences here? Result. Consequence ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ರಿ. ಸೊ ಫಲಿತಾಂಶ, ಪರಿಣಾಮ. ನಾವೇನು ಕೇಳಿದೇವಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾ ಲೆಟರ್ನಲ್ಲಿ? ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ವಿವರವಾದ ಪತ್ರವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿವಮ್ಮ ಅಂತ ಮೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಸುಮನ್ and another boy turned up after they had finished their dinner that night. So here the discussion about the procession was completed. ಅದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾರ್ಚಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತಿವಾಗ. ಅವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ದಿನ ಸಮಯ, ಆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೂ ವೇರ್ ದೇರ್? ಮದರ್, ಮೋಹನ್, ಬಾಬು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಜು. ಎಟ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಪರ್ಸನ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೌಸ್. ಹೂ ವಾಸ್ ಸಿ? Suman and another boy turned up after they had finished their dinner that night. ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲಾರ್ದು. ಸುಮನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಏನ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದ ಬಾಯ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡ್ ಇನ್ ವಿತ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕವರ್ಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಹಿಯರ್? To the great amusement, surprise of the family members, what happened? Suman and other boy entered into the house, and that boy, he has a large parcel in his hands which was covered with paper. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟವ, ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕವರು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. The boy staggered means entered into the house. Staggered in with a large newspaper covered parcel in his hands. Got it? ಸುಮನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹುಡುಗ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ತರ್ತಾನೆ, ಪಾರ್ಸಲ್ ಇದೆ. ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಹನ್ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಏನು ತರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗು. ಬಟ್ ಬಾಬು ಮಂಜು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಏಕೆ? ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ವ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ. ಏನಪ್ಪ ನಮಗೇನು ಹೇಳಾರ್ದು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು? Got it? Mohan asked, his voice tense with excitement. ಮೋಹನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಆ ಹುಡುಗ ತಂದ ನೋಡ್ರಿ ಪಾರ್ಸಲ್, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ದ, ತಂದಿಯಲ್ಲ, ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಏನು ಎತ್ತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲರಿ, ಬಟ್ಟೆ ಮೋಹನ್ ಗೊತ್ತು, ತಂದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಏನು ಆ ಥರ ಕೇಳುವಾಗ ಅವನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್, ರೋಮಾಂಚನ ಆಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಏಕೆ? ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು, ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನಂತ ನೋಡಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಮೋಹನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, his voice tense with excitement. Yes, lot of trouble though. ಆ ಹುಡುಗ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ? ಹೌದಣ್ಣ ತಂದೇನೋ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಬಲ್ ದೋ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ತರಬೇಕಲ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅವಾಗ.
ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತೇ ಎಲ್ಲ ಚಳುವಳಿಗಾರರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಪ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವನು ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಟ್ರಬಲ್ ಆಯಿತು ಮೋಹನ, ತಂದಿನಿ, ಆದರೂ ಆ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ದೌ ವೇರ್ ಶಾಲ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ವೇರ್ ಶಾಲ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಸಲ್, ಎಲ್ಲಿಡ್ಲಪ್ಪ ಹೇಳು ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು, ಮೈ ರೂಮ್, ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ತಾರೋ, ನಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಂತೇನೋ, ಭಾಳ ಭಾರ ಇದೆಯಾ, ನಮ್ಮ ರೂಮ್ಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಾ. ಅಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರಿನಾ, ಅಮ್ಮನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೋಹನ್ ವಾಸ್ very eager to get that machine and to operate that machine, that parcel itself, to open that parcel. Before that, he wanted to take the permission of his mother. ಏನ್ರಿ, ಅಮ್ಮನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಹನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ ಈ ಪಾರ್ಸಲ್ ನಾನು ರೂಮಿಗೆ ಒಯ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಮ್ಮ ನೋ, ಅಮ್ಮ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೋ 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 ನೋ, ಬೇಡ ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಬೇಡ ಕಣೋ, ನೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್. ಬೇಡ ಕಣೋ, ಆ ಕಡೆ ಪೂಜಾ ಗೃಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಬೆಡ್ರೂಮಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪೂಜಾ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಸಹ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜಾ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಸಲನ್ನು ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ನೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್, ಅ ಲೈಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಮೋರ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಪೂಜಾ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮುಗಿದೇ ಹೋತಲ್ರಿ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗ ಸುಮನ್ ಇಬ್ಬರು ಆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೀಪ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಿಹಿ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪ ಹಚ್ತೀವಲ್ರಿ, ಅಂತಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ದೀಪ ಉರಿತಾ ಇದೆ. A light will look more normal, right as usual, Amma, the puja room. Then the boy went away after a whispered conversation with Suman. Who entered that boy, no? Who got that parcel? He got up to go away. Before he went away, what happened? He had a little bit of whispering conversation with Suman. ಆ ಹುಡುಗ ಎದ್ದಿಂತು ಸುಮನ್ ಅಳಲ್ವಾ, ಸುಮನ್ಗೆ ಕಿವಿಯಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಸು ಮಾತಾಡಿದ್ದ, ಏನೋ ಗುಸು 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 ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದ. ಹೌದಲ್ಲ, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಮೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಯಂತ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನೋ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್, ಆಫ್ಟರ್ ಅ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಸುಮನ್, ಹಿ ವೆಂಟ್ ಅವೇ. ದೆನ್ ಸುಮನ್, ಅಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಹನ್, Suman, Amma and Mohan went into the small puja room. ಅಮ್ಮ, ಸುಮನ್ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಮೂವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಸಣ್ಣ ಪೂಜಾ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ವಾಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎನಿವೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಹೌಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? In this, one more puja room was there. So this was puja room, and this what you call hall itself. And this is the main road, I think. And so here they all gathered. In this puja room, who went into the room itself? Amma, Mohan and Suman. ಮೂವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪೂಜಾ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಆ ಪಾರ್ಸಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜಾ ರೂಮ್. ಬಾಬು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಜು ಸ್ಟೇರ್ಡ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ಲಿ ಓವರ್ ದ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಪಾಪ ಈ ಬಡಪಾಯಿ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಮಂಜು ಇದಾರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕೆಲಸನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಈಗರ್ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್. ಹೌದಲ್ರಿ? ನಾವು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮನೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಗ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರು ನಮಗೂ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ರಿ ಅವ್ರೇನು ನೋಡಿ, ಮೋಹನ ಮತ್ತು ಸುಮನೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಲ್ವ, ಅದೇನೋ ಪಾರ್ಸಲ್ ತಂದರು ಭುಜ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಇಬ್ಬರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ಲಿ ಓವರ್ ದ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಮೈಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಸಲ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಸಲ್. ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ರಹಸ್ಯ, ಏನೋ ಗೌಪ್ಯತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ್ರಿ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ರಹಸ್ಯಮಯ ಅಂತ. ಏನ್ರಿ ರಹಸ್ಯಮಯ ಪಾರ್ಸಲ್ಲು. ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ. ಬಾಬು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಜು ಸ್ಟೇರ್ಡ್ curiously over their shoulders at the mysterious parcel, which turned out to be a cyclo-styling machine. What was that mysterious parcel? You will be asked a question. What was in the parcel anta kelidaga, what was that? It was a cyclo-styling machine.
ಅದೇನಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಸೈಕ್ಲೋ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಆಗಿತ್ತು, ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು. ಸೈಕ್ಲೋ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಷೀನ್, ಸೈಕ್ಲೋ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಷೀನ್, ಅದು ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದಾಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಷೀನ್. ಬಾಬು ಮಂಜು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾರ್ಸಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದೇ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಬಾಬು ಆಯಿತು, ಯಂತ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೂ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಪೂಜಾ ರೂಮ್? ಅಮ್ಮ, ಸುಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಹನ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಾಬು ಮತ್ತು ಮಂಜು ಇವರಿಬ್ಬರು ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ಬಾಬುವಿಗೆ ಮೋಹನ್ ಕರೆದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಬಾಬು, ಮೋಹನ್ ಸೇಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಾಬುವಿಗೆ ಕರೆದು ಮೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ ನೋಡಿ, ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ವಾಚ್. ಬಾಬು, ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ವಾಚ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು? ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೂಡಬೇಕು, ರೂಮಿನ ಮುಂದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನಿಗೆ. ಬಾಬು, ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ವಾಚ್. ನಾವು ಈ ಮಷೀನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು. ನೀನು ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ, ಕೋಣೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ವಾರ್ನಿಂಗ್. ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬುವಿಗೆ, ಬಾಬು ತಮ್ಮೆ, ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಹೌಸ್. ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಪ್ಪ. ಮಂಜು, ಇವನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತಲ್ರಿ ಇವಾಗ, ಇವನ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಬಾಬು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ರೂಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮಂಜು? ಅಯ್ಯೋ, ನಂಗೆ ಅಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಪಾಪ, ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗು, ಅದಕ್ಕೂ ಪಾಪ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮಂಜು, ಗೋ ಟು ಬೆಡ್, ನೀವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಮ್ಮ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಹಿಂಗಂತೀವಲ್ರಿ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ನೋಟಿಸಿಂಗ್ ಹರ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಫಾಲನ್ ಫೇಸ್. ಮಂಜು, ನೀ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳವ ಅಂತ ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಮುಖ ಹಿಂಗೆ ಜೋಲ್ ಮುಖ ಆಗಿತ್ತು. ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾಲನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನು, ಭಾಳ ನಿರುತ್ಸಾಹದ ಮುಖ ಆ ಮಗುವಿಂದಾಗಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಏನಣ್ಣ, ನೀವೇನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಬೇಡ, ಮಲ್ಕೋ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗು ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ತಂಗಿಯ ಭಾವನೆ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ನೋಡಿ, ಯು ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಹಾಲ್. ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜಿ, ಯು ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಬಾಬೂಸ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್. ಏನಂದ ಮೋಹನ್ ತಂಗಿಗೆ, ತಂಗಿ, ನಿಂಗೆ ಮಲ್ಕೋ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಮುಖ ನೋಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಂದು, ನೀನೊಂದು ನಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಣ್ಣ. ಹೌದಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಕುಣಿತದೆ ಮಗು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ಮಗು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮೋಹನ, ಯು ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಹಾಲ್. ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಹಾಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಪೂಜಾ ರೂಮ್ನ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹಾಲ್ನಾಗ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಬಾಬೂಸ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು? ಬಾಬು ಹೊರಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ ನೀನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಆಯಿತು, ಅಷ್ಟು ಮಾಡು ಸಾಕು. ಅಸ್ ಬಾಬು ಸ್ಯಾಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲಿಂದಲೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬು ಸ್ಯಾಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೆಂಟಿವ್. ಹೆಂಗೆ ಕೂತಾನ್ರಿ ಬಾಬು? ಅಲರ್ಟ್, ಒಳ್ಳೆ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಕುಂತಿದ್ದಂಗೆ. ಯಾಕೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ರಿ ಅಣ್ಣ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಏನು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೀ ಸ್ಯಾಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೆಂಟಿವ್. ಏಕಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೀ ಫೆಲ್ಟ್ ಅ ಥಿಕನಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಥ್ರಾಟ್. ಪಾಪ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, 13 ವರ್ಷ ಹುಡುಗ ಅಲ್ರಿ. ಏನು 13 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 7th 8th ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಭಕ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಖರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಥಿಕನಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಥ್ರಾಟ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭ ರೀ, ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಹೀಗೆ ಅವನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಬರ್ತಾವೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ Swami, when he slept on the bench, he remembered number of stories. Understand? The same way, here Babu was also remembering the same thing. What he was remembering? Oh my God, what a pity, Gopya.
ಅವ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಬಾಬು ಇದನ್ನಲ್ವಾ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಟ್ಸು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವ. ವಾಟ್ ಅ ಪಿಟಿ ಗೋಪ್ಯ, ಮುರಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್, ದೇ ವುಡ್ ನೆವರ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಪರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಸಮ್ ಡೇ. ತಾನು ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಹೋ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದನ್ನಲ್ಲ ಗೋಪ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಹೆಸರದು ಗೋಪ್ಯ, ಮುರಳಿ, ಇವಕ್ಕೆ ಯಾವಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ, ನಾನೇ ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ನು, ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ನಡೆದ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಾಳೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಏನೋ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಹಗಲು ಕನಸು ಕಂಡಂಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮ್ಡೇ ಹಿ ಚಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್. ಹಿಂಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಬೇರೆ, ನಾನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಹಿ ಚೆಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಸೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಮುರಳಿ ಗೋಪ್ಯ ಈ ಕಡೆ ಕಿರ್ಲಾಕ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡೆಸರ್ಟೆಡ್, ನೋ ಪರ್ಸನ್ ವಾಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ರಿ, ಮೊದಲೇ 1942 ಅದು ಏನ್ರಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡೆಸರ್ಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜನತೆ, ಯಾರೊಬ್ಬರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ವಾಯ್ಲ್ ದ 9 o'clock siren went off. When Babu sat outside, Manju was in the hall and Amma, Suman and Mohan were in the puja room. At that time, 9 o'clock siren went off. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯ ಸೈರನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸೈರನ್ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೀವು, ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ರೀ. ಅಂಬುಲೆನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಮೇಲೆ ದೀಪ ಚಿಕ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೈರನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇತ್ತದು. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನಂತ, 9 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಬೆಡ್, ನೋ ಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೈರನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಸೈರನ್ ಹೊಡಿತು. ಆ ಸೈರನ್ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಬಾಬುಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನೋಡಿ. ಬಾಬು ಥಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ವಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫಾಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇದು ಎಂಥ ಸೈರನ್ನಪ್ಪ, ಏನಾದರೂ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಯ್ತಾ? ಏಕೆ ದ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆದರೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಏನಾದರೂ ಚಾಲೂ ಆಗೋದಿದೆಯಾ ನಾಳೆಯಿಂದ, ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತ ಅವನಿಗೆ. ಏನ್ರಿ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಂತೆ. ಏನು ವಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫಾಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ರೆವರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿ ಕನಸು ಬಿದ್ದಂಗೆ ಅವನಿಗೆ. ಹಗಲಲ್ಲೇ ನೆನಪಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ವಾರದೇನಿಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಸಡನ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ರೆವರಿ. ರೆವರಿ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಹಗಲ್ಗನಸು. ರೆವರಿ. ಹಿ ಟೆನ್ಸ್ಡ್. ಅ ಮ್ಯಾನ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅ ಬೈಕ್ ಗಾಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ರೈಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದೇರ್ ಗೇಟ್. ಏನೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಪಾಪ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆ ರೆವರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಒಂದು ರೀತಿ ಮೈಂಡ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹೌಸ್. ಬಾಬು ವಾಸ್ ಹಿಯರ್. ಅ ಮ್ಯಾನ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅ ಬೈಕ್ ಗಾಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ರೈಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಗೇಟ್. ಮೋಹನ್ ಅವರ ಮನೆ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ನಿಲ್ಬೇಕಾ, ಅವನು ನಿಂತುಬಿಟ್ಟ. ಇಟ್ ಸೀಮ್ಡ್ gate, but it was only to light cigarette. Why he stopped there? Just to light a cigarette. ಕೇವಲ ಸಿಗರೇಟ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋಗೋಸ್ಕರ. ಅವಾಗ ಅವನು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದಲ್ವಾ? ಈಗ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು he lighted his cigarette itself. In order to light his cigarette only, he stopped there. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು. It seemed Babu could see the match flaring, then the glow in front of the man's face. ಕತ್ತಲಲ್ವ ರಾತ್ರಿ, ಅವಾಗೇನು ಬಿದಿ ದೀಪ ಇರಲಿಲ್ಲ ರೀ, ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಡ್ಡಿ ಕೊರೆದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸಿಗರೇಟಿಗೆ, ಅದು ಹಿಂಗೆ ಸೇತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನ ಮುಖ ಕಾಣಿಸ್ತಂತ ಅವನಿಗೆ. ಓಹೋ ಇವನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪಾಪ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಾಬುವಿಗೆ. ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. The small point of light moved as the man got on his bike and rode away. ಅವನು ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಆ ಲೈಟ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡದು ಅನಿಸ್ತು, ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸಾಣದಾಗಿ ಮಾಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟವ, ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ವೆಂಟ್ ಆಫ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಬೈಕ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಕ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಪ್ಪ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್?
ಸೈರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಜನ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಯಾರಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಬಂದ? ಬಾಬುವಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಬಾಯ್ಕ್, ಬಾಬು ಫ್ಲಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಕ್ ಬಂದು ಗೇಟ್ ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ ಬಾಬು ಈ ಫ್ಲಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಮೆಲ್ಲನೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಬಗ್ಗಿ ತಂಗಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಂಗಿ somebody is coming inside, warn this, pass this warning. One more bike, Babu flung himself inside. Manju turned a startled face to him. Manju turned a startled face. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಒಂದು ರೀತಿ ಬೆದರಿದ ಮುಖ. ಬಾಬು ಏನಂದ? ತಂಗಿ ಮಂಜು somebody is coming. ಹಿಂಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟಲ್ಡ್ ಫೇಸ್. ಏನೋಣ ಹೀಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೆದರಿದಂಗ ಮಗು ಪಾಪ ಅಣ್ಣ ಕೇಳುತ್ತೆ, someone is coming in, ಯಾರೋ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೋ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಂಜುವಿಗೆ ಹೇಳ್ದ. ಮಂಜು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಈ ಪಾಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಂತತೆ. ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ದೇರ್ ಫೇಸಸ್ ಲುಕ್ಡ್ ಎಟ್ ಹಿಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಲಿ. ಈಗ ಪಾಪ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಂತ್ರ, ಇನ್ನೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ ಮಾಡಿಲ್ರಿ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಳಗಡೆ. ಗಾಬರಿ ಅದರೆಲ್ಲರೂ. ದ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಅ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಲುಕ್. ದೀಪದ ಸಣ್ಣ ಬೆಳಕು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಡೋಸ್ ಕ್ವೀವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ವಿಕ್ ಇನ್ ದ ಆಯಿಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಫ್ಲಿಕ್ಕರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಜ್ಡ್. ಆ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಮಂದವಾದ ಬೆಳಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರು ಮೂವರು ಕುಂತಾರಲ್ರಿ, ಆ ಮೂವರ ನೆರಳು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಗಾಡ್ತಾವ್ರಿ? ದೀಪ ಅಲ್ಗಾಡ್ತಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ ದೀಪ ಅಲ್ಗಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಮುಂದೆ ಕುಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆರಳು ಅಲ್ಗಾಡುತ್ತೆ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ, ಹಾಗೆ ನೆರಳು ಅಲ್ಗಾಡ್ತಿದ್ದಾವಂತೆ. ದೆನ್ ಅಮ್ಮ ಗಾಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಮೋಹನ್. ಈಗ ಮಗು ಹೇಳ್ತಲ್ರಿ ಯಾರು ಹೊಂಟಾರ ಅಂತೇಳಿ, ತಕ್ಷಣ ಅಮ್ಮ ಎದ್ಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಮೋಹನ ಮುಂದೆ ಅಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆ, ಇಬ್ಬರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರು. ಸುಮನ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸುಮನ್ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಶಿ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅವಳು ಬೇರೆ ಮನೆಯವಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರಪ್ಪ, ಇವಳು ಯಾರು? ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಬೇರೆ ಮನೆಯವರು ನಮ್ಮನೆ ಯಾರು ಇರ್ಕೂಡುದು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವರು ಸಂದೇಹ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಅವಳಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆನೆ. ಸುಮನ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಹನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ದ ಡೋರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಮ್. ಪಾಪ ಅವನು ಆ ಡೋರ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆ. ಮಂಜು ಗೋ ಟು ಬೆಡ್, ಬಾಬು ಯು ಟು. ಮಂಜು ಹೋಗಮ್ಮ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಬಾಬು ನೀನು ಸಹ. ಏಕೆ? ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಎಚ್ಚರದರಪ್ಪ, 10 ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಏನೋ ನಡೆದೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಮಂಜುವಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೋಹನ್ ಟು ವೆಂಟ್ ಟು ಬೆಡ್, ಅಮ್ಮ ಟು ವೆಂಟ್ ಟು ಬೆಡ್. And soon that person came and knocked at the door itself. And who is that person? We will discuss in the next class. Okay, thanks.